मैं अमनप्रीत कौर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो मुद्दा चल रहा है दलित वर्ग के लोगों नाल जो अत्याचार हो रहे हैं, पिछे ही असी देखा है कि 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ लिया गया सी। इसे तरह का ही एक अजिहा जो है मुद्दा फिर असी नज़र आया है, साढ़े सामने आया है, जिस ते पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, यूपी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो अजिहे ही एक मुद्दे नाल फिर दलित समाज के अहम मुद्दे अटॉसिटी अधिकार दलित समाज के खिलाफ हो रहे जुल्मां नूं लैके असी अज फिर चर्चा करांगे। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस जिले में मनीषा नाम की लड़की नाल बलात्कार हुंदा है, हथ पैर रीढ़ ਦੀ हड्डी कट दी जाती है, जीभ कट दी जाती है। इन्नी दर्दनाक मौत देने के बावजूद पुलिस हनेरे में उस लाश नूं जला देंदी है। उस तो बाद भी अजिही होर घटनावां होर बच्चियां नाल भी वापरदियां हन ते प्रशासन इत्ते चुप्पी साधिया होया है। अज साडे नाल मौजूद ने एडवोकेट राकेश कुमार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, थैंक यू। राकेश कुमार जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच बतौर वकील को भूमिका निभा रहे हैं। एडवोकेट राकेश कुमार जी दलित समाज के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप होंदी है उहदे मुद्दों ते भी प्रमुखता निभा चुके हैं ते समाज विच जो समाजिक रुतबा हुंदा है, समाज के अलग अलग मुद्दों को लैके कानूनी तौर पर उन्होंने हल करने के यतन भी कर रहे हैं। सर असी जो लोगों को असी दसना चाहांगे जिहड़ा असी शब्द वरत्या है अटॉसिटी, इहदा की मतलब हुंदा है, असी लोगों को जाणू करवाना चाहांगे। एट्रोसिटी इन जनरल आप देखिए तो एट्रोसिटी का मतलब होता अत्याचार, मतलब जुल्म तो बढ़ के जुल्म तो जिहड़ा है किसी अंगेस्ट क्राइम तो थोड़ा बढ़ के होंदा है। अत्याचार का मतलब होंदा वा किसी नाल नफरत दे नाल आपां जानी कि जदों उहनूं मारदे आ उहदे अंगेस्ट कोई काम करदे एक्ट करदे आ उहनूं फिजिकली जां आपां वर्बली उहदे नाल कुछ जुल्म करदे उहनूं आपां अत्याचार जिहड़ा वा जनरल कहंदे। पर इत्थे जिहड़ा अपने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जिहड़ा है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जिहनूं कहा जाता है, इत्थे अपना एट्रोसिटी तो मतलब वो ते एट्रोसिटी तो मतलब है जिहड़ा भी जाति दे नाम ते जां जाति नूं लैके किसी भी नॉन शेड्यूल कास्ट द्वारा शेड्यूल कास्ट ते कोई भी जुल्म किया जाता है, चाहे वो वर्बल होवे उहनूं जाति तौर ते गालां कड्ढणीआं होण, चाहे उहनूं कुੱਟਣਾ मारना होवे, चाहे उहदे खिलाफ कोई भी कार्रवाई इदां दी जिहदे नाल उहनूं हर्ट हुंदा उहनूं नुकसान हुंदा है, उहनूं आपां इत्थे एट्रोसिटी जां अत्याचार जी। सर असीं तुहानूं सवाल करांगे जिहड़े अज दे समय दी जो जातिवादी नूं लैके लोकां दी मानसिकता बनी हुई है दलितां खिलाफ, दलितां ते जो अत्याचार हो रहे हैं और रुकण दा नाम क्यों नहीं लै रहे? देखो अत्याचार जिहड़े ने दलितां ते जिहड़े अत्याचार ने ये कोई नवीं गल नहीं हैगी, ये कोई 10-20 साल 50 साल की गल नहीं हैगी, ये हज़ारां सालों तो हुंदे आए ने। उन्होंने किसी न किसी तरह जिहड़ा उन्हां दे अधिकारां तो एजुकेशन तो उन्होंने हेल्थ तो किसी भी तरह के अधिकारां तो उन्होंने दूर रखा गया ते अत्याचार लगातार होंदे रहे। कुੱਟਮਾਰ करना, जानू मार देना, रेप वाली घटनावां, बलात्कार वाली घटनावां, औरतों को बेइज्जत करना, दलित वर्ग जिन्होंने आप शेड्यूल कास्ट जिहड़ा स्पष्ट उन्होंने दबा के रखने लिए किया जाता है। तो ये मानसिकता जी जातिवादी मानसिकता है हले तक साडे जानी कि साडे समाज तो गई, आज़ादी के 70-72 साल बाद भी ये मानसिकता उस तरह कायम है जिस तरह आज़ादी तो पहला कायम सी। हाँ हुण थोड़ा जिहा ये जरूर होया कि ये तरीके बदल गए, मतलब शासन प्रशासन में ना आउण देना, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल हक होने के बावजूद भी अधिकार होने के बावजूद भी उन्होंने अधिकारों तो वांझे रखना ते दबाए रखना, ताकि एक वर्ग जिहड़ा जिहनूं आपां अपर कास्ट कह दिंदे जां उच्च जाति कह दिंदे वो लगातार अपना वर्चस्व जिहड़ा है अपनी जिहड़ी डोमीनेंस जिहड़ी है वो बनाई रखे ते उन्हां नूं एक वर्ग जिहड़ा हमेशा ही उन्हां दे पैरां थल्ले लताड़िया जा सके, उन्हां लई काम कर सके, उन्हां लई बिजली दा काम करे, वो हमेशा ये चाहुंदे ने। ते इसे लई जदों भी शेड्यूल कास्ट जां दलित जिहड़े ने थोड़ा जिहा उपर उठण दी कोशिश करदे ने तां ओह उन्हां नूं दबा के उन्हां नूं जाणी कि अपने अधीन अपने गुलाम बना के रखना चाहुंदे ने। इस लई सारियां घटनावां जिहड़ियां ने वापरदियां। सर ये थानू नहीं लगता कि जो पिछे मनु समृति विच अपने समाज बारे जो बयान किया गया, जो अपनी समाजिक परिस्थिति उस दर्शाई गई है, उस दा ही एक नवा रूप दिता जा रहा है समाज नूं दलितां नूं लैके? देखो अपने संविधान के लागू होने के नाल ही सारे जिहड़े
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਪਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਬਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15-17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗਦੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਪੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਛੂਤਪੁਣ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਛੂਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਮਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੱਤਾ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। FIR ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪਰਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਰਟ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਗਵਾਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ FIR ਫਾਈਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ
ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਲਟੀ FIR ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, DM ਦੇ ਵਿੱਚ DM ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SSP ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਚਲਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਉਣੇ ਕਰਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਜਰਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਕਹੂੰਗੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਕਟਿਮ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਿਟਨੈਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 100 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੀਟੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਟਨੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾ ਖਰਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ। ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2% ਹੋਣ, ਪਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 98 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕਸ਼ੀ। ਸਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, DM DC ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DM ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ SP SSP ਸਰਕਾਰ ਦਾ, DC ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਬਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 100 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, 90 ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। 9 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਕਟਿਮ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 0.1% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90% ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੀਟ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਡੀਐਮ ਕੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਉਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਸਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ, ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਰੇਪ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, 90 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 9 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਨੇ ਬਰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਲੂਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਮਨੂ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਨੂ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡੀਐਮ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਕੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੋਈ, 1 ਕੇਸ ਹੋਇਆ, 2 ਕੇਸ ਹੋਇਆ, 4 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੱਜਸ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10-20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।